വിസിബിൾ അല്ലേ? Yes, sir. ഓക്കെ. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അവർ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അതായത് മോഡൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ടേക്കിംഗ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദീസ് ഫോഴ്സസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പേഴ്സ്. സോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെയ്നോൾഡ്സ് നമ്പർ ആണ്. റെയ്നോൾഡ്സ് നമ്പർ യു നോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ്. And coming to the derivation, ന്യൂമറേറ്റർ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ആണ്. ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ. സോ മാസ് ക്യാൻ ബി replaced by density into volume multiplied by acceleration. Acceleration is velocity divided by time. You just resubstitute this denominator time, velocity by time, into volume divided by time, so that this term will become discharge. So finally it will become density into discharge into velocity. Discharge unit is meter cube per second, that is meter square into meter per second. Meter square is area, meter per second is velocity. So you can represent discharge as area into velocity. So it will become density into area into velocity into velocity. So that density into area into velocity square. I am resubstituting area into L square. So inertia force will become rho L square V square. Okay. Next one is viscous force, that is denominator. Viscous force is shear stress into area. Shear stress is tau into area. This tau can be find out using Newton's law of viscosity. So it will become mu du by dy into area. Mu is there. Du by dy, that is v minus 0 divided by y up to that length L. So it can be written as v by L into area L square. So 1 L and L square L cancel. So viscous force will become mu VL. Now Reynolds number, inertia force divided by viscous force, rho L square V square divided by mu VL. So 1L cancel and you can write it as rho VL by mu or VL divided by nu. If it is a pipe flow, instead of length, the characteristic dimension will become diameter. So that in case of pipe flow, Reynolds number will be rho Vd by mu or Vd by nu. Next one is significance of Reynolds number. Main significance of Reynolds number is that if we know the Reynolds number, we can predict whether flow is laminar or turbulent. That is the very first significance. That is the value of Reynolds number in a flow gives an idea about nature of flow, whether the flow is laminar or turbulent. Reynolds number is taken as the criterion for dynamic similarity in flow situation where viscous force is predominant. Viscous force predominant ആകുന്ന സമയത്ത് റെയ്നോൾഡ് നമ്പർ, ദാറ്റ് ഈസ് റെയ്നോൾഡ് മോഡൽ ലോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. Examples of such situation. First one is incompressible flow through small sized pipe. Second one, low velocity motion around automobiles. Third one is flow through low speed turbo machine. Fourth one is motion of submarine completely underwater. These all are situations where Reynolds model law can be applied. Reynolds model law. Okay. The second dimensionless number is Froude number. Froude number എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഫോഴ്സസ് ഒക്കെ കണ്ടു. ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് കണ്ടു, ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് കണ്ടു,
സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് കണ്ടു. അതേപോലെ ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് കണ്ടു. ഈ ഫോഴ്സിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ റേഷ്യോനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പർ വരുവാന്നും പറഞ്ഞു. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പറായ റെയ്നോൾഡ്സ് നമ്പറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പറാണ് ഫ്രൗട്ട് നമ്പർ. ഫ്രൗട്ട് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ്. That is, Froude number is defined as the square root of ratio of inertia force of flowing fluid to gravity force. Square root of ratio of inertia force and gravity force. Inertia force and expression നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. Rho L square V square ആണ്. Gravity force എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ weight ആണ്. That is mass into acceleration due to gravity, mg. മാസിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം എന്ന് എഴുതാം, ഇൻറ്റു ജി. ഡെൻസിറ്റി റോ, വോളിയം എൽ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ജി, റോ എൽ ക്യൂബ് ജി. ഇനി ഇത് രണ്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, എഫ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ജി. അപ്പോൾ ഫ്രൗട്ട് നമ്പറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ്. ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് റോ എൽ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ്. ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് എം ജി ആണ്. റോ ഡെൻസിറ്റി വന്നു, വോളിയം എൽ ക്യൂബ് ജി. L square L cancel, so it will become V square by G into L. V root and outside varum, so it will become V by root of GL. Froude's number. V by root of G into L. Froude number open channel flow യുടെ കേസിലാണ് ഫ്രൗട്ട് മോഡലിലോ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുക. സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Froude number governs the dynamic similarity of flow situation where gravitational force is most significant. Open channel flow യുടെ കേസിൽ gravitational force significant ആയിരിക്കും. And all other forces are negligible. Okay. Examples of flow situation where gravity force predominant: flow through open channel, flow through liquid jet orifice and mouthpieces, flow over notches and wires, flow over spillways and dam. ഈ കേസിലൊക്കെ Froude's മോഡലിലോ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പറായി. ഒന്നാമത്തത് റെയ്നോൾഡ്സ് നമ്പർ, ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് റോ വി ഡി ബൈ മ്യൂ. രണ്ടാമത്തെ ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പർ ഏതാ? ഫ്രൗഡ്സ് നമ്പർ ആണ്. ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ്, വി ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ജി ഇൻറ്റു എൽ. മൂന്നാമത്തെ ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പർ ആണ് യൂളേഴ്സ് നമ്പർ. യൂളർ നമ്പർ ഈ റെയ്നോൾഡ് നമ്പർ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ടാവും. റെയ്നോൾഡ് നമ്പർ മാത്രമേ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇല്ലാതെ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ ഇൻസൈഡ് വരുന്നതാണ്. ഫ്രൗഡ് ആയാലും യൂളർ ആയാലും വെബർ നമ്പർ ആയാലും മാക് നമ്പർ ആയാലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ടു പ്രഷർ ഫോഴ്സ്. ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സും പ്രഷർ ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ റൂട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് യൂളർ നമ്പർ. ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് അണ്ടർ സ്ക്വയർ റൂട്ട്. ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സിന്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു എക്സ്പ്രഷൻ റോ എ വി സ്ക്വയർ, ഏരിയ എൽ സ്ക്വയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റോ എൽ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ. ദെൻ പ്രഷർ ഫോഴ്സ്, പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ആണ്, ഏരിയ എൽ സ്ക്വയർ. ഇനി ഇത് രണ്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് റേഷ്യോ എടുക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രഷർ ഫോഴ്സ്. ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് റോ ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രഷർ ഫോഴ്സ്. പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ, ഏരിയ ഈസ് എൽ സ്ക്വയർ, സോ എൽ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ. റോ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി എന്ന് വരും. ഈ റോയെ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, so that it will become v square divided by p by rho under root. Okay, so v square root and outside varum, it will become v by root of p by rho. ഇതാണ്
Euler number. Inertia force divided by pressure force. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ന്യൂമറേറ്റർ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് വരിക. ക്ലിയർ? അടുത്തത് വെബർ നമ്പർ ആണ്. വെബർ നമ്പർ. It is defined as the square root of ratio of inertia force of a flowing fluid to surface tension force. Inertia force and surface tension ratio under root. So Weber number is square root of inertia force to surface tension force. Inertia force, same expression, rho a v square, that is rho l square v square. Surface tension is means surface tension force. Surface tension force is surface tension into length. അതായത് sigma is F by L ആണ്. We want this force. So the force is surface tension multiplied by length of the surface, sigma into L. Then just substitute these two values. You will get Weber number is equal to square root of inertia force divided by surface tension force. Inertia force is rho a v square. Rho into area into v square ആണ്. That is rho area L square v square into surface tension force is surface tension multiplied by length. പിന്നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു ലെങ്ത് ക്യാൻസൽ ആവും, സ്ക്വയർ ഉള്ള ഒരു ലെങ്ത് ക്യാൻസൽ ആവും. സോ ന്യൂമറേറ്റർ വിൽ ബിക്കം റോയൽ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ. വി സ്ക്വയർ മാത്രം ന്യൂമറേറ്ററിൽ വെക്കുക, ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ടേമിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ബൈ റോയൽ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള വി സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് വരും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം വി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ ബൈ റോയൽ. വെബർ നമ്പർ വി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് sigma by royal. Weber number. Inertia force divided by surface tension force under root. V by root of sigma by royal. Then its significance. Weber number is important in the flow situation where surface tension plays important role. Surface tension plays important role. Surface tension കാര്യമായിട്ട് വരിക കാപ്പിലാരി ആക്ഷനിലാണ്. കാപ്പിലാരി ആക്ഷൻസ് ഉള്ള കേസസിൽ വെബർ മോഡലിലോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. Capillary tube, capillary movement of water and soils, flow of blood in veins and arteries. So that is Weber model law or Weber number. And finally, Mach number. Mach number is defined as the ratio of square root of inertia force to elastic force. Inertia force ഉം elastic force ഉം തമ്മിലുള്ള ratio which is under root. That is called as Mach number. Inertia force, expression same, rho L square v square. Elastic force is elastic stress into area. That is K into L square. Then just substituting rho L square v square inertia force, elastic stress into area. So solving, finally you will get Mach number is equal to V by root of K by rho. Mach number V by root of K by rho. This K by rho, okay, this K by rho is actually C, velocity of sound. So you can write it as in this term also, V by C. Okay. That is root of K by rho is C, that is velocity of sound in media. So Mach number is V by C.
V/C എന്നും എഴുതാം. C എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ആണ്. V/C or V/√K/ρ. മാക് നമ്പർ ഓർമ്മയുണ്ടാവണേ. S7 CFF പഠിക്കും. അപ്പോൾ മുഴുവൻ മാക് നമ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. മാക് നമ്പറിന്റെ വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സബ്സോണിക് ഫ്ലോ, സൂപ്പർസോണിക് ഫ്ലോ, സോണിക് ഫ്ലോ. മാക് നമ്പർ 1 ആകുന്ന കേസാണ് സോണിക് ഫ്ലോ. അതേപോലെ സബ്സോണിക് <<1, greater than 1 ആകുമ്പോൾ സൂപ്പർസോണിക്. ഇതൊക്കെ S7 CFF പഠിക്കും. വെറുതെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പേഴ്സ്. ഇതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. മാക് നമ്പർ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. S7 ഇത് പഠിക്കാനുണ്ട്. CFF, കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ. Mach number is important in compressible flow problems at a high velocity where density variation become significant. Aerodynamic testing, motion of high-speed projectiles and missiles, CFF problems. Okay. ഇവയാണ് dimensionless numbers. Clear? Clear ആണോ? ഹലോ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Sir. അല്ലെ, ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? അതോ വീണ്ടും പറയണോ? അവിടെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് മാത്രം മറുപടി ഇല്ലേ? ഒന്നുകൂടി പറയണോന്ന്? ഈ ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പേഴ്സ് ഒന്നുകൂടി പറയണോ അതോ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവട്ടെ? എടോ, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യ്. നെറ്റ് പോയോ? ഇതൊന്നുകൂടി പറയണോ അതോ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവട്ടെ? പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിനോ? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയൂ. എന്തടോ ആരും ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ? ഈ അടുത്ത കാര്യം ക്ലിയർ ആണോന്ന്? ഹലോ, ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ലേ? Yes, sir. അടുത്തതിലോട്ട് പോട്ടെ. ഇനി മോഡൽ ലോ ആണുള്ളത്.
വേണേ ഒന്നുകൂടി നമ്പേഴ്സ് പറയാം. ആകെ 5 ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പറാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ എന്താ? റെയ്നോൾഡ്സ് നമ്പർ. റെയ്നോൾഡ്സ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആണല്ലോ. നമ്മൾ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ തൊട്ടിട്ടാറ്റം പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? റോ വി എൽ ബൈ മ്യൂ. അത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന നമ്പറാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഫ്രൗഡ്സ് നമ്പറാണ്. ഫ്രൗഡ്സ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ്. പക്ഷെ എന്തും കൂടി വരും, ഇത് സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ്. ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വി ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ജി ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് കിട്ടും, ഫ്രൗഡ്സ് നമ്പറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ ഏതാ? പിന്നെന്നുള്ളത് യൂളർ നമ്പറാണ്. യൂളർ നമ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് അണ്ടർ റൂട്ട് വി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് പി ബൈ റോ ആണ്. പിന്നെ വരുന്നത് വെബർ അല്ലേ? വെബർ നമ്പറാണ്. വെബർ നമ്പർ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ബൈ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ്, അതും അണ്ടർ റൂട്ട് വി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ ബൈ റോയൽ. റോയൽ ആണോ? സിഗ്മ ബൈ റോയൽ. ലാസ്റ്റത്തത് മാക് നമ്പർ, ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താ? ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ്. ഇനേർഷ്യ ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് അണ്ടർ റൂട്ട് വി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ റോ. ഇത് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മതി, വലിയ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. എല്ലാത്തിന്റെയും ന്യൂമറേറ്റർ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ആണ്. ഒന്നാമത്തത് റെയ്നോൾഡ്സ് നമ്പർ ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ എന്തായാലും വരില്ല. ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ബൈ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആണ്. അത് കുറെ പ്രാവശ്യം കേട്ടതാണല്ലോ, അത് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. ബാക്കി ഏതൊക്കെയുള്ളത്? ഫ്രോഡ്സ് നമ്പർ, വെബർ നമ്പർ, യൂളർ നമ്പർ, മാക് നമ്പർ. എല്ലാത്തിന്റെയും ഇൻസൈഡ് മീൻസ് എല്ലാത്തിന്റെയും ന്യൂമറേറ്റർ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് തന്നെ, എല്ലാം റൂട്ടിന്റെ ഇൻസൈഡും ആണ്. അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ മാത്രം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. ഫ്രോഡ്സ് നമ്പർ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റും. ഫ്രോഡ്സ് നമ്പർ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആകുന്ന ഏത് കണ്ടീഷനിലാന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. ഫ്രോഡ് നമ്പർ ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോയിലാണ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആവുന്നത്. ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ? ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കനാൽ ഫ്ലോ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ റിവർ ഫ്ലോ ആണ്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ടാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? കോമ്പണന്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കണം. വെയിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് ആണ്. സോ ഡിനോമിനേറ്റർ ഷുഡ് കം ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ അതും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഏതാ ഉള്ളത്? പിന്നെ യൂളർ നമ്പർ. യൂളർ നമ്പർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂമറേറ്റർ ഇനേർഷ്യ തന്നെ, പിന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ പ്രഷർ ആണ് വരുന്നത്. ഈ യൂളർ ഇക്വേഷൻ ബെർണോളീസ് ഇക്വേഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അവിടെ പ്രഷർ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് വെച്ച് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായോ? അതായത് പരീക്ഷയ്ക്ക് റീകലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം എന്ന്. മനസ്സിലായില്ല പറഞ്ഞ കാര്യം? ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് മോഡൽ ലോ നോക്കാം. സോ ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ചു. ഈ ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പറിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഡിഫറെന്റ് മോഡൽ ലോസ് വരുന്നത്. റെയ്നോൾഡ് മോഡൽ ലോ ഉണ്ട്, ഫ്രൗഡ് മോഡൽ ലോ ഉണ്ട്. ഓരോ ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മോഡൽ ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പർ ഷുഡ് ബി സെയിം ഫോർ മോഡൽ ആസ് വെൽ ആസ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. അതാണ് ശരിക്കും മോഡൽ ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ.
For the dynamic similarity between model and prototype, the ratio of corresponding forces acting at the corresponding points in the model and prototype should be same. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഡൈനാമിക് സിമിലാരിറ്റി എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക? ഫോഴ്സസിന്റെ റേഷ്യോ സെയിം ആകുമ്പോഴാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സിൽ ഫോർ മോഡൽ ആസ് വെൽ ആസ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. ഫോർ ഡൈനാമിക് സിമിലാരിറ്റി അല്ലേ? ആണോ? 3 സിമിലാരിറ്റി നേരത്തെ ക്ലാസ് പറഞ്ഞല്ലേ? ജോമെട്രിക് സിമിലാരിറ്റി, കൈനമാറ്റിക് സിമിലാരിറ്റി, ഡൈനാമിക് സിമിലാരിറ്റി. അതിനകത്ത് ഡൈനാമിക് സിമിലാരിറ്റി വരിക ഫോഴ്സസിന്റെ റേഷ്യോ സെയിം ആകുമ്പോഴാണ്. ആണോ? മൂന്ന് സിമിലാരിറ്റി പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? മൂന്നാമത്തെ അവർ ഇന്ന് 3 സിമിലാരിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ? ഓർമ്മയില്ല? എടോ, നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ, ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം. മൂന്ന് സിമിലാരിറ്റി ഇന്ന് തേർഡ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആൻഡ് ജോമെട്രിക്കും കൈനമാറ്റിക്. അതെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡൈനാമിക് സിമിലാരിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫോഴ്സസിന്റെ റേഷ്യോ മോഡലിൻ്റെ അകത്തും പ്രോട്ടോടൈപ്പിന്റെ അകത്തും കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റിൽ സെയിം ആയിട്ട് വരണം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് ഡൈനാമിക് സിമിലാരിറ്റി വരിക. അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഫോർ ദ ഡൈനാമിക് സിമിലാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ മോഡൽ ആൻഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്, the ratio of corresponding forces acting at the corresponding points in the model and prototype should be equal. ഇന്നെന്താ എല്ലാവരും ക്ഷീണിതരായോ? ആരായിരുന്നു ഒരു റെസ്പോൺസും കിട്ടുന്നില്ല? സാധാരണ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് റെസ്പോൺസ് വരാറുള്ളതാണല്ലോ. The ratio of forces are ഓക്കെ. ഇനി അപ്പോൾ ഫോഴ്സസിന്റെ റേഷ്യോ സെയിം ആയിട്ട് വരണം ഡൈനാമിക് സിമിലാരിറ്റിക്ക്. ഇനി ദിസ് ഫോഴ്സസിന്റെ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഫറെന്റ് ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അതായത് റെയ്നോൾഡ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ബൈ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആണ്. അതേമാതിരി ഫ്രോട്ട് നമ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൗട്ട് നമ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സും ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ്. സോ ഫോർ ഡൈനാമിക് സിമിലാരിറ്റി you can correlate it with the ratio of dimensionless numbers also. Okay. Hence models are designed on the basis of ratio of forces which dominating in the phenomenon. അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതാണോ ഡോമിനേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടാണ് സിമിലാരിറ്റി പറയുക. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ 5 മോഡൽ ലോസ് ആണ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റെയ്നോൾഡ് മോഡൽ ലോ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫ്രൗട്ട് മോഡൽ ലോ, തേർഡ് വൺ ഈസ് യൂളർ മോഡൽ ലോ, ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് വെബർ മോഡൽ ലോ, ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് മാക് മോഡൽ ലോ. അതായത് ഈ 5 നമ്പേഴ്സും എന്താണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ? റെയ്നോൾഡ് നമ്പർ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആണ്. ഫ്രൗട്ട് നമ്പർ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് അണ്ടർ റൂട്ട്. ആൻഡ് യൂളർ നമ്പർ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് അണ്ടർ റൂട്ട്. And Weber number inertia force divided by surface tension force under root. And Mach number inertia force divided by elastic force under root. So based on these dimensionless numbers we have model law. Model law എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. റെയ്നോൾഡ് മോഡൽ ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെയ്നോൾഡ് നമ്പർ ഫോർ മോഡൽ should be equal to റെയ്നോൾഡ് നമ്പർ ഫോർ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. Frot model law means Frot number for model should be equal to Frot number for prototype. ഓരോന്നും പറയാം.
First one is Reynolds model law. Reynolds model law is the law in which models are based on Reynolds number. Reynolds number is the ratio of inertia force to viscous force. Hence, in fluid flow problem, where viscous force are predominant, viscous force predominant ആയിട്ട് വരുന്ന കേസിലാണ് റെയ്നോൾഡ് മോഡലിലോ യൂസ് ചെയ്യുക. Reynolds model states that for dynamic similarity between model and prototype, the Reynolds number for model must be equal to Reynolds number for prototype. ഇതാണ് റെയ്നോൾഡ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. റെയ്നോൾഡ് നമ്പർ ഫോർ മോഡൽ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു റെയ്നോൾഡ് നമ്പർ ഫോർ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. മോഡലിന്റെയും പ്രോട്ടോടൈപ്പിന്റെയും റെയ്നോൾഡ് നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? റെയ്നോൾഡ് നമ്പർ ഫോർ മോഡൽ ഈക്വൽ ടു റെയ്നോൾഡ് നമ്പർ ഫോർ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. റെയ്നോൾഡ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡെൻസിറ്റി എന്തിന്റെ? മോഡലിന്റെ. ലെങ്ത് വി. This should be same for prototype also. ഇതാണ് റെയ്നോൾഡ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ് റെയ്നോൾഡ് മോഡലിലോ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്ന്, ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ്, മോഷൻ ഓഫ് സബ്മറൈൻസ് ഫുള്ളി സബ്മർജ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ, ഫ്ലോ അറൌണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി under moving water, resistance experienced by aeroplanes and automobiles. So this is a Reynolds model law. Second one, okay. This Reynolds number of model is equal to Reynolds number of prototype. Reynolds number of model, ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതി തന്നെ, density of model into velocity of model into length divided by dynamic viscosity of what model. That should be equal to density of prototype into velocity of prototype into length of prototype divided by dynamic viscosity of prototype. ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് density of prototype divided by density of model into velocity of prototype divided by velocity of model into length of prototype divided by length of model into 1 by dynamic viscosity of prototype divided by dynamic viscosity of model. That will be equal to 1. ഇനി ഈ കേസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് റേഷ്യോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മോഡൽ ഈസ് റോ ആർ. ഡെൻസിറ്റി സ്കെയിൽ റേഷ്യോ. ജോമെട്രിക് സിമിലാരിറ്റി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്കെയിൽ റേഷ്യോയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, LR. ലെങ്ത് ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് മോഡൽ. അതേപോലെ ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റി സ്കെയിൽ റേഷ്യോ ആണ് റോ ആർ. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മോഡൽ. സിമിലർലി വെലോസിറ്റി സ്കെയിൽ റേഷ്യോ, അതാണ്ട് ഈ സാധനം VR. വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് മോഡൽ. Then viscosity scale ratio. Viscosity of prototype divided by viscosity of model. The substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it will become like this. Density scale ratio rho r into VR into LR divided by mu r, that is equal to 1. Reynolds model ഇത്രയും കാര്യം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. Reynolds number of model should be equal to Reynolds number of prototype. പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്കെയിലുള്ള ഡയമെൻഷൻ ആണ്. മോഡൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയിലുള്ള ഡയമെൻഷൻ ആണ്. രണ്ടാമത്തത് ഫ്രോട്ട് മോഡൽ ലോ ആണ്. ഇത് നാളെ പറയാം.